ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ। ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, 90% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖਨੌਰੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁੜਗਾਉਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ। फरीदाबाद बॉर्डर सिटी ऑफ हरियाणा, गाजियाबाद बॉर्डर सिटी ऑफ यूपी, नोएडा बॉर्डर सिटी ऑफ यूपी। सो उन्होंने फिर ईजी लगता है। सो मैं चेन्नई गया, हैदराबाद गया, मैं जर्मनी गया, हुण मैं मुंबई जा रहा। 22-23 तरीक को इन्वेस्ट इन पंजाब का जिहड़ा सबमिट हो रहा है मोहाली विखे, अरबां रुपए के इन्वेस्टमेंट ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਪਰ ਉਹ MOU ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। टाटा स्टील आ रही है, फ्रेडनबर्ग आ गया, वर्बियो आ गई, सनातन टैक्सटाइल राजपुरे आ रहा है, राजपुरे टैक्सटाइल हब बन जानी है, एक अपना इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा राजपुरे उरले पासे ही। मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलूगा। मेरे कोले वो आउंदे ने, वो कहंदे ने असीं 3 यूनिट लाउणे ने जी, इजाजत दे दो। मैं कहा जी किन्ने मुंडे कुड़े नूं काम देओगे? 1500। मैं कहा जी नहीं मिल सकती इजाजत, 4 यूनिट लाओ और मुंडे कुड़ियां 2500 नूं काम दिओ, साडी डोमिसाइल दिओ, इत्थों ही लाओ मुंडे कुड़ियां पढ़े लिखे, जेहड़ी डिग्री चाहिए उस डिग्री के मुंडे कुड़ियां सब तुहानूं असीं बच्चे दे दांगे, कोई स्किल च कमी नहीं साडे। बहुत सारिया NGO के फाउंडर बैठे ने, मैं खुद एक NGO बनाई सी जो पानियां का फाजिलका वाल नूं जिहड़े पानी ने उत्थे हैवी मैटल्स ने, उत्थे पानी खराब है, बच्चे रूले नगड़े पैदा होंदे ने, 5-6 साल के बच्चों के बाल चिट्टे हो जाते हैं। हर घर च व्हील चेयर है। जो फाजिलका के परले पासे फाजिल जलालाबाद दा हल्का है, हल्का किहदा है हुण तक भी हल्का किहदा उन्हां दा जिहड़े जिन्हां दे हाथ 'च सारे पैन सीगे। तो इत्थों मतलब सिद्ध होता है कि उन्हां दा लोकां वाल कोई ध्यान नहीं। मैं पटियाले बस अड्डे आया, अज मैनूं एक वलंटियर कहन लगे साडी बिजली फ्री हो गई, बिजली का बिल नहीं आता। मैं कहा हुण ये सवाल पुराना हो गया भी बिजली का बिल नहीं आता, हुण ये दस बिजली तो आती है? कहना हाँ बिजली आती है। बिजली के बिल 0 हो सकते सी, पहला भी हो सकते सी, असीं किवें करते? कोई जादू की छड़ी थोड़ी साडे कोल। नाले कोई कट नहीं लग्या, ना खेतां वाली बिजली घट हुई, ना किसी इंडस्ट्री नूं कहना पिया कि हफ्ते 2 दिन बंद करो जी। झोना मंडियां च आया, पता ही नहीं लग्या, डाला खुलिया सीधी बोरियां च। कारण पैसे DBT राही अगले दिन 24 घंटे के किसानों के खाते च। कारण सच्ची नीयत। सच्ची नीयत नूं मरादा ने हर रोज असीं कोई ना कोई लीगल रास्ता क्लीयर करके मुंडे कुड़ियां दे नौकरियां दे रास्ते साफ कर रहे हैं। मैं लोहड़ी वाले दिन ट्वीट किया सी, दस्सिया सी कि बड़ी जल्दी उन्होंने इंप्लीमेंट कर दूंगा। 6,500 के नेड़े तेड़े कच्चे मुलाजम होर पक्के आने वाले कुछ हफ्ते हो जाएंगे। इन्होंने पक्के करना जिहड़े बैठे ने, मैं बेनती ये करदा, असल च उन्हां दा भी कसूर नहीं। वो कहते दुध का फुका लस्सी नूं फुका मारदा, उन्होंने भी यही लगता टैंकी से चढ़े बिना साडा काम होना नहीं। उन्होंने भी यही लगता कि धरने बिना होना नहीं। मैं बेनती करदा टैंकियां ते धरने छड्ड के घरे परिवार जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। जो स्पैशलिस्ट ही तुसीं हो, भावें तुसीं ओवर एज हो गए,
ਇਨ ਕੇਸ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 167 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਣਿਆ ਔਰ 167 ਕਰੋੜ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣੇ ਪਰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ। ਸੋ ਆ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਕੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਦੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਹੈ, 93% ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਜੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ? 31 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਗਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਟੋਭਿਆਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਦਲੂਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ PRTC, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਪਸੂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਊ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਨਗੇ, ਜਵਾਕ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਚਮਕਣਗੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊ, ਇੱਧਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਭ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ। 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਗਿਣੋ। ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਰ 60,000 ਟੀਚਰ ਦੇ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੰਨਾ, MA MPhil B.Ed B.Tech ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਭਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਤਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ? ਐਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਾ, ਧੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਬਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਈ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਔਰ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੌਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਲਾਲ ਹੋਰੀ,
जिन्ने भी मित्र साडे MLA साहबान ने इन्हां दा साथ दिओ। तरक्की वास्ते जो मर्जी मेरे को आ जाओ, हाथ फड़ लियो, तुहाडे नाल आ, तुहाडे वर्गे आ, ऐसे ही रहांगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ। ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ पहली बार होया कि इंडस्ट्रीलिस्टां नूं पुछया गया, 90% उन्होंने सुझाव साडी पॉलिसी च शामिल ने जो उन्होंने कहा। और पटियाला दी रोड कनैक्टिविटी, रेल कनैक्टिविटी, एयर कनैक्टिविटी दिल्ली नाल बहुत बेहतर है। राजपुरा पटियाला इस तो नाल लगदा खनौरी। देखो जो व्यापारी है वो बॉर्डर सिटी नूं ज़्यादा लाइक करता, जो दिल्ली नाल लगदे ने। गुरगांव दिल्ली नाल लगदा, बॉर्डर सिटी ऑफ हरियाणा। फरीदाबाद बॉर्डर सिटी ऑफ हरियाणा। गाजियाबाद बॉर्डर सिटी ऑफ यूपी। नोएडा बॉर्डर सिटी ऑफ यूपी। सो उन्होंने फिर ईजी लगता है। सो मैं चेन्नई गया, हैदराबाद गया, मैं जर्मनी गया, हुण मैं मुंबई जा रहा। 22-23 तरीक को इन्वेस्ट इन पंजाब का जिहड़ा सबमिट हो रहा है मोहाली विखे, अरबां रुपए के इन्वेस्टमेंट ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ, ਪਰ ਉਹ MOU ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। टाटा स्टील आ रही है, फ्रैडनबर्ग आ गया, वर्बियो आ गई, सनातन टैक्सटाइल राजपुरे आ रहा है, राजपुरे टैक्सटाइल हब बन जानी है, एक अपना इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा राजपुरे उरले पासे ही। मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलूगा। मेरे कोले वो आउंदे ने, वो कहंदे ने असीं 3 यूनिट लाउणे ने जी, इजाजत दे दिओ। मैं कहा जी किन्ने मुंडे कुड़े नूं काम देओगे? 1500। मैं कहा जी नहीं मिल सकती इजाजत, 4 यूनिट लाओ और मुंडे कुड़ियां 2500 नूं काम दिओ, साडी डोमिसाइल दिओ, इत्थों ही लाओ मुंडे कुड़ियां पढ़े लिखे, जेड़ी डिग्री चाहिए उस डिग्री के मुंडे कुड़ियां सब तुहानूं असीं बच्चे दे दांगे, कोई स्किल च कमी नहीं साडे। बहुत सारिया NGO के फाउंडर बैठे ने, मैं खुद एक NGO बनाई सी जो पानिया का फाजिलका वाल नूं जिहड़े पानी ने उत्थे हैवी मैटल्स ने, उत्थे पानी खराब है, बच्चे लूले नगड़े पैदा होंदे ने, 5-6 साल के बच्चों के बाल चिट्टे हो जाते हैं। हर घर च व्हील चेयर है। जो फाजिलका के परले पासे जलालाबाद का हल्का है, हल्का किहदा है हुण तक भी हल्का किहदा है? उन्हां दा जिहड़े जिन्हां दे हाथ च सारे पेन सीगे। तो इत्थों मतलब सिद्ध होता है कि उन्हां दा लोकां वाल कोई ध्यान नहीं। मैं पटियाले बस अड्डे ते आया, अज मैनूं एक वलंटियर कहण लगे साडी बिजली फ्री हो गई, बिजली का बिल नहीं आता। मैं कहा हुण ये सवाल पुराना हो गया भी बिजली का बिल नहीं आता, हुण ये दस बिजली तो आउंदी है? कहंदा हाँ बिजली आउंदी है। बिजली के बिल जीरो हो सकते सी, पहलां भी हो सकते सी, असीं किवें करदे? कोई जादू की छड़ी थोड़ी साडे कोल। नाले कोई कट नहीं लग्या, ना खेतां वाली बिजली घट हुई, ना किसी इंडस्ट्री नूं कहना पिया कि हफ्ते 'च 2 दिन बंद करो जी। झोना मंडियां च आया, पता ही नहीं लग्या, डाला खुलिया सीधी बोरियां च। कारण पैसे DBT राही अगले दिन 24 घंटे के किसानों के खाते च। कारण सच्ची नीयत। सच्ची नीयत नूं मरादा ने हर रोज असी कोई ना कोई लीगल रास्ता क्लीयर करके मुंडे कुड़ियां दे नौकरियां दे रास्ते साफ कर रहे हैं। मैं लोहड़ी वाले दिन ट्वीट किया सी, दस्सिया सी कि बड़ी जल्दी उन्होंने इंप्लीमेंट कर दूंगा। 6,500 के नेड़े तेरे कच्चे मुलाजम होर पक्के आने वाले कुछ हफ्ते हो जाएंगे। इन्होंने पक्के करना जो बैठे ने, मैं बेनती ये करदा, असल च उन्हों का भी कसूर नहीं,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁੱਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ, ਇਨ ਕੇਸ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 167 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਣਿਆ ਔਰ 167 ਕਰੋੜ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣੇ ਪਰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ। ਸੋ ਆਹ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੈਣ ਦੇ ਆਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਦੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਰਪਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਹੈ। 93% ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਜੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ? 31 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਗਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਟੋਭਿਆਂ 'ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਦਲੂਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ
PRTC, मेरे लिए पंजाब रोडवेज, मेरे लिए पैप्सू, वो सारियां प्यारियां ने। वो क्यों घाटे च ने? साडा सरकारी हस्पताल क्यों घाटे च है? साडे सरकारी हस्पताल 'ਚ ਉਹ इलाज क्यों नहीं होंगे ਜਿਹੜੇ शीशे वाले 'ਚ हो जाते हैं? सरकारी स्कूलों 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ क्यों नहीं मिलती ਜਿਹੜੀ बहुत महंगिया बिल्डिंगां ने स्कूलों 'ਚੋਂ मिलती है? बड़ी जल्दी स्कूल ऑफ एमिनेंस कल नूं स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी सिक्ख्या मंत्री ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਊ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਨਗੇ, ਜਵਾਕ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉੱਥੋਂ। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब प्रोवाइडर्स पैदा करने में, नौकरियां मंगने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले पैदा करने में होंगे। स्कूल चमकणगे। आ थोड़े जे महीने दे दो, मर्जी थोड़ी होगी। बच्चा प्राइवेट च पढ़ाना प्राइवेट च पढ़ा लियो, सरकारी च पढ़ाना सरकारी च पढ़ा लियो। पढ़ाई इक्को जे लैवल की होगी, पर हाँ प्राइवेट च फीस देनी पऊ, इधर फीस नहीं हैगी। 36 प्रिंसीपल साडे सिंगापुर जा रहे हैं, कागज पत्र सब रेडी हो गए, वीजे लग गए। 36 प्रिंसीपल सिंगापुर भेज के लेटेस्ट टेक्नीक्स ऑफ स्टडिंग, लेटेस्ट टेक्नीक्स पढ़ाई दी जड़ियां पढ़ाउण दी जड़ियां वो सीख के आउणगे, अपने इत्थे आके कुलीग नूं दसणगे आ हुंदा काम। ये इत्थे की करदे आ? मास्टर तो भी काम कराउंदे आ। चलो जी हरियाणे वाले बार्डर पे बह जाओ, कोरोना वाले गिणो किन्ने आ रहे हैं। चलो जी वोटां आ गई, वोटां पाओ। चलो जी 26 जनवरी आ गई, बच्चे लेके आओ स्कूलों में। चलो जी 15 अगस्त आ गया, चलो जी बच्चे लेके आओ। चलो जी जनगणना आ गई, चलो जी गिणो। टीचर तो वो काम लेंदे ने जिहड़े उन्होंने कीते नहीं। दिल्ली दे विच पहले लागू है, पंजाब च असीं लागू करता। टीचर तो टीचिंग तो बिना होर कोई काम नहीं लै जाओगे। जे जनगणना कराउणी है, जनगणना वास्ते आए सी साडे कोल ऑफर 60,000 टीचर दे दो। मैं क्यों दे दी? स्कूल खाली कर लिया आपने। कहते फिर किमें गिनांगे? मैं कहा जी नौजवान मुंडे कुड़ियां देना, MA MPhil B.Ed B.Tech मुंडे कुड़ियां नवें देने, उन्होंने महीने की ट्रेनिंग देके 3 महीने वास्ते उन्होंने हायर करो। उन्हों का भी रेजमे बनूगा कि असी दुनिया के सब तो बड़े लोकतंत्र दे विच असी सेंसस दे विच हिस्सा लिया है। उन्होंने नाले पैसे दो, नाले मेरे स्कूल नहीं खाली होंगे। इस तरह के फैसले हो रहे हैं, थोड़ा जिहा टाइम दे दो। इदा इन्हों दी गल्लां ते ध्यान ना दिया करो। इदा की करी बेचारे हुण उन्होंने कोले मुद्दा कोई है नहीं, गल गल ते वो नुक्स कड्ढण की कोशिश करते, वो भी नहीं निकलता। सो इस करके मेरा तो ध्यान सारा इस गल च है कि परमात्मा ने 5 साल मैनू बहुत वड्डी जिम्मेवारी दी मेरे सिर ते। जे 5 साल दे विच मैं निभाती, मैनूं नहीं पता कहाँ की होगा। कल तक किसी ने नहीं देखी। जे मैं निभाती तो मैनूं लगूगा कि मैं पंजाब च जम्मण दा मुल मोड़ता। जो पंजाब की मिट्टी ने, जो पंजाब की सरजमीन ने मैनूं दिता, एक छोटे जे पिंड च उठ के भगवंत मान शोहरत दी बुलंदियां ते पहुंचाता, ਉਹਦਾ मैं वापस की दे सकदा? मैं तो ਉਹਦੇ च लग्या होया। वो मैनूं एक दिन फोन आया, बहुत बड़े सिंगर ने मेरे दोस्त ने। मैं कितने पिंड चो निकलिया सी, कहते की करना है? मैं कहा जी कर्जे मोड़दा फिरदा। कहते कर्जे ऐं काहदे कर्जे लै ले? मैं कहा जी एक पिंड चो निकलिया, वो बरनाले वाल पिंड सी। मैं कहा जी उस पिंड च मैं जो कलाकार हुंदा सी 2.5 लाख रुपया लैके टूरनामेंट ते प्रोग्राम करन गया सी, अज तो 15 साल पहला। अच्छा जी, मैं कहा पिंड वालिਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहता भी 15 साल पहला 2.5 लाख दे के ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 10 लाख दे के जाओ जी। मैं कहा जी मैं तो ब्याज समेत कर्जे मोड़दा फिरदा जी। सो इस करके जे पंजाब का कर्जा लाउण लग जाइए तो मैनूं लगदा नहीं कि कई जन्म लग जाणगे जिन्ना पंजाब ने ते पंजाबियां ने मैनूं दिता, मैनूं बख्शिया। तो परमात्मा के दिना ते यही अरदास तुसीं भी करो, मैं भी करा कि मैं अन्ना ते तिलकन रस्ता ते देवे कौन संभाला, धक्के देवन वाले बहुते एक तू ही हाथ पकड़न वाला। तो तिलकन रास्ता है, अन्ने आ धक्के देने वाले बहुत ने, बस एको ही है जिहड़ा हाथ पकड़ सकता है। परमात्मा मेहर करे, बल बख्शे परमात्मा, पंजाब ते मेहर भरे हाथ रखे, बल ते बुद्धि बख्शे सानू कि असीं पंजाबियां दे उम्मीदां ते पूरे उतर सकीए ते पंजाब नूं दोबारे नंबर 1 सूबा बना सकीए। मैं फाजिलका जाना है, इस तो बाद
24 करोड़ रुपया जोड़ा कि चरणजीत चन्नी ने अनाउंस किया सी वो मैं दे रहा हूँ क्योंकि वो तो अनाउंस करके चले गए लोई लैके ठीक है ना। तो मैं हूँ वो पैसे जोड़े ने अनाउंस किए वो भी अज देन जाने फाजिल का जा रहे हैं। इसलिए मैं सारे माफ़ी मंगा डॉक्टर और कोहली साहब और साढ़े जॉर्ज माजरा साहब जगती सोनिया जी नीना मित्तल जी और साढ़े जिन्हें गुरलाल होरी जिन्हें भी मित्र साढ़े MLA साहबान ने इन्हों का साथ दो तरक्की वास्ते जो मर्जी मेरे को आ जाओ हाथ फड़ लियो थोड़े नाल आ थोड़े वर्गे हैं ऐसे ही रहेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जिहड़े वो ने वो मंदिरां दीयां गल्लां करदे आ मस्जिदां दीयां गल्लां करदे आ आपस च लड़ाउण दीयां गल्लां करदे आ नफरत दीयां गल्लां करदे आ रिश्वत दीयां गल्लां करदे आ किहड़े चों कितना कमीशन लेना उहदियां गल्लां करदे आ। आही फर्क है बस। बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे ने व्यापारी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हुण कि सरकार तुहाडी आई हुई है इंडस्ट्रीयल पॉलिसी पहली बार होया कि इंडस्ट्रीलिस्टां नूं पुछया गया 90% उन्होंने सुझाव साडी पॉलिसी शामिल ने जो उन्होंने कहा। और पटियाला की रोड कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी एयर कनेक्टिविटी दिल्ली नाल बहुत बेहतर है। राजपुरा पटियाला इस तो नाल लगदा खनौरी देखो जो व्यापारी है वो बॉर्डर सिटी में ज़्यादा लाइक करता है जो दिल्ली नाल लगते हैं। गुड़गांव दिल्ली नाल लगता बॉर्डर सिटी ऑफ हरियाणा फरीदाबाद बॉर्डर सिटी ऑफ हरियाणा गाजियाबाद बॉर्डर सिटी ऑफ यूपी नोएडा बॉर्डर सिटी ऑफ यूपी। सो उन्होंने फिर ईजी लगता है। सो मैं चेन्नई गया हैदराबाद गया मैं जर्मनी गया हूँ मैं मुंबई जा रहा 22-23 तरीक को इन्वेस्ट इन पंजाब का जोड़ा सबमिट हो रहा है मोहाली विखे अरबां रुपए के इन्वेस्टमेंट दी गल्लां होणगियां ते MOU साइन होणगे। फर्क सिर्फ इन्ना क है पहला MOU साइन करन आउंदे सी इंडस्ट्रीलिस्ट पर वो MOU सिर्फ 2 परिवारां नाल करदे सी एक महिला वालियां नाल एक बसां वालियां नाल। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੈਡਨਬਰਗ ਆ ਗਿਆ ਵਰਵਿਓ ਆ ਗਈ ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰਾਜਪੁਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ मुंडे कुड़ियां काम मिलूगा। मेरे को आते ने वो कहते ने असं 3 यूनिट लाने ने जी इजाजत दे दो। मैं कहा जी किन्ने मुंडे कुड़ियां काम दोगे 1500। मैं कहा जी नहीं मिल सकती इजाजत 4 यूनिट लाओ और मुंडे कुड़ियां 2500 काम दो साढ़े ही डोमिसाइल दो इतों ही लाओ मुंडे कुड़ियां पढ़े लिखे जेड़ी डिग्री चाहिए उस डिग्री के मुंडे कुड़ियां सब तो असीं बच्चे दे देंगे कोई स्किल च कमी नहीं। साढ़े बहुत सारिया NGO के फाउंडर बैठे ने मैं खुद एक NGO बनाई सी जो पानिया का फाजिलका वाल जो पानी ने उत्थे हैवी मैटल्स ने उत्थे पानी खराब है बच्चे रूले नगड़े पैदा होंगे ने 5-6 साल के बच्चों के बाल चिट्टे हो जाते हैं। हर घर च व्हील चेयर है जो फाजिलका के परले पासे फाजिल जलालाबाद हल्का है हल्का किहदा है हुण तक भी हल्का किहदा उन्हां दा जिहड़े जिन्हां दे हाथ 'च सारे पैन सीगे। सो इत्थों मत इत्थे तुंदा है कि उन्हां दा लोकां बारे कोई ध्यान मैं पटियाले बस अड्डे आया अज मैनूं एक वलंटियर कहण लगे साडी बिजली फ्री हो गई बिजली का बिल नहीं आउंदा। मैं कहा हुण ये सवाल पुराना हो गया भी बिजली का बिल नहीं आउंदा हुण ये गल बिजली तो आउंदी है कहंदा हाँ बिजली आउंदी है। बिजली के बिल 0 हो सकते सी पहला भी हो सकते सी असीं किवें करते कोई जादू की छड़ी थोड़ी साडे कोल नाले कोई कट नहीं लग्या ना खेतां वाली बिजली घट हुई ना किसी इंडस्ट्री नूं कहना पिया कि हफ्ते 2 दिन बंद करो जी। झोना मंडियां च आया पता ही नहीं लग्या डाला खुलिया सीधी बोरियां च कारण पैसे DBT राही अगले दिन 24 घंटे के किसानों के खाते च कारण सच्ची नीयत। सच्ची नीयत नूं मरादा ने हर रोज असी कोई ना कोई लीगल
ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 6,500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁੱਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਏ, ਇਨ ਕੇਸ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 167 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਣਿਆ ਔਰ 167 ਕਰੋੜ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਣੇ ਪਰ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ। ਸੋ ਆ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹੋਣਗੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੈਣ ਦੇ ਆਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਸੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਆਹੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਦੋ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕਰਪਟ ਹੋਣਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਵਾਂਗੇ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਹੈ। 93% ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। ਜੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ? 31 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਂ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਗਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ, 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਟੋਭਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਬਦਲੂਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ PRTC, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਪਸੂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਊ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਨਗੇ, ਜਵਾਕ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉੱਥੋਂ। ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲ ਚਮਕਣਗੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਊ, ਇੱਧਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਭ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਫ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਲੀਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਗਿਣੋ। ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਰ 60,000 ਟੀਚਰ ਦੇ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦੀ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿੰਨਾ, MA MPhil B.Ed B.Tech ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਭਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਤਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ? ਐਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਾ, ਧੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ।
ਸੋ ਤਿਲਕਣ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਆ, ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। परमात्मा मेहर करे, बल बख्शे परमात्मा, पंजाब ते मेहर भरे हाथ रखे, बल ते बुद्धि बख्शे सानू कि असीं पंजाबियों के उम्मीदों ते पूरे उतर सकीए ते पंजाब नूं दोबारे नंबर 1 सूबा बना सकीए। मैं फाजिलका जाना, इस तो बाद 24 करोड़ रुपया जिहड़ा कि चरणजीत चन्नी ने अनाउंस किया सी वो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो अनाउंस करके चले गए लोई लैके, ठीक है ना। तो मैं हुण वो पैसे जिहड़े ने अनाउंस किए सी वो भी देण जा रहे, फाजिलका जा रहे हैं। इसलिए मैं सारे माफ़ी मंगदा डॉक्टर और कोहली साहब और साडे जॉर्ज माजरा साहब, जगती सोनिया जी, नीना मित्तल जी और साडे जिन्ने गुरलाल होरी, जिन्ने भी मित्र साडे MLA साहबान ने, इन्हां दा साथ दिओ। तरक्की वास्ते जदों मर्जी मेरे को आ जाओ, हाथ फड़ लिओ, तुहाडे नाल आ, तुहाडे वर्गे आ, इदां ही रहांगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, 90% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖਨੌਰੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਗਾਉਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ। फरीदाबाद बॉर्डर सिटी ऑफ हरियाणा, गाजियाबाद बॉर्डर सिटी ऑफ यूपी,